اور کوئی چیز ٹاور سے باہر گری ہے. ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ اگر عمارت کے اندر بم تھے تو وہ کسی کی نظروں میں لائے بغیر وہاں پہنچائے کیسے گئے؟ بین فاؤنٹن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کرنے والا ایک فائنینشیل اینالسٹ ہے. اس نے پیپل میگزین کو بتایا کہ 9/11 سے چند ہفتے قبل ٹوئن ٹاورز اور بلڈنگ نمبر 7 کے مختلف حصوں میں کچھ غیر اعلانی اور غیر معمولی نوعیت کی مشقیں کی جا رہی تھیں اور ان حصوں کو سیکیورٹی کے نام پر خالی کرا لیا جاتا تھا. ڈائریا کور نارتھ ٹاور کا ایک محافظ ہے. اس نے نیوز ڈے کو بتایا کہ حفاظتی گارڈ 2 ہفتوں تک 12 گھنٹے کی شفٹ پر ہوتے تھے، لیکن جمعرات 6 ستمبر کو بم کی بو لینے والے کتوں کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا. ان سب اقدامات کا اختیار کس کے پاس تھا؟ صدر بش کے بھائی ماروین بش 1993 کے مالی سال سے 2000 تک سیکیورکام کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل تھے. سیکیورکام جو اب اسٹریٹجک کہلاتی ہے، یہ ایک الیکٹرانک سیکیورٹی کمپنی ہے جسے کویت امریکن کارپوریشن کی سرپرستی حاصل ہے. یہ کمپنی یونائیٹڈ ایئر لائنز کے لیے سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. ڈیلس ایئرپورٹ اور 1990 کی دہائی کے آغاز سے لے کر 11 ستمبر کے دن تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی سیکیورٹی سروسز بھی یہی کمپنی فراہم کرتی رہی تھی. ماروین بش HCC انشورنس ہولڈنگ کا بھی ڈائریکٹر رہ چکا ہے، جس نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے کچھ حصوں کی انشورنس کی تھی. اس سلسلے میں اس کمپنی سے مزید معلومات ملنے کی توقع تھی لیکن نہیں ملی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملبے کی تحقیق معاملے کی تہہ تک پہنچا سکتی تھی، مگر بدقسمتی سے میئر جولیانی نے اس کے ملبے کو ماہرین کی کسی تحقیق سے پہلے ہی اٹھا کر سمندر پار ریسائکلنگ یارڈ میں بھجوا دیا. حتیٰ کہ فیما کو بھی گراؤنڈ زیرو میں جانے کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے جائے واردات کو بند کر دیا اور تمام ثبوت مٹا دیے. اندازہ کریں کہ کن لوگوں کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی. کنٹرول ڈیمولیشن کو، جو 1995 میں اوکلاہوما بامبنگز کے بعد ملبہ ہٹانے پر مامور تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 15 جولائی 2001 کو کنٹرول ڈیمولیشن نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی 2 عدد 400 فٹ بلند ایندھن کی ٹنکیاں منہدم کر دیں. انہیں منہدم کرنے کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا اور آس پاس کے علاقوں کی جانب سے بے شمار شکایات بھی موصول ہوئیں. بہرحال اس جگہ اب کوئی نہیں جاتا اور کنٹرول ڈیمولیشن کے وہاں جانے کا جواز بھی آج تک راز میں ہے. جو بھی ہو، میرے نزدیک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا معاملہ بہت سادہ ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے گرایا گیا ہے. یہ امریکی عوام پر ایک نفسیاتی حملہ تھا جس کے پیچھے بھرپور فوجی مہارت کار فرما تھی. میئر وائٹ نے بتایا کہ ایک جہاز کو ہاپکنز ایئرپورٹ کے محفوظ مقام پر لے جا کر خالی کرا لیا گیا تھا. یونائیٹڈ ایئر لائنز نے اس جہاز کو فلائٹ 93 کی حیثیت سے شناخت کر لیا. WCPO TV سنسناٹی 11 ستمبر 2001. 10:06 شینکسویل پینسلوینیا. فلائٹ 93 45 مسافروں کو لے کر نیو جرسی سے کیلیفورنیا جا رہی تھی، مگر 8:50 پر کلیولینڈ اوہایو کے مقام سے اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. سرکاری کہانی کے مطابق یہ فلائٹ وائٹ ہاؤس کی طرف جا رہی تھی، لیکن کچھ مسافروں کی مداخلت کی وجہ سے شینکسویل پینسلوینیا میں کریش ہو گئی. 11 ستمبر کو ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ الجھا ہوا واقعہ فلائٹ 93 کا ہے. اس کو زمین سے مار گرایا تھا یا نہیں؟ بہرحال یہاں سے ملنے والے کچھ شواہد اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید فلائٹ 93 شینکسویل کی طرف گئی ہی نہیں. میں جلد از جلد کرس کینسکی تک پہنچنے کا خواہش مند ہوں. وہ پیٹسبرگ کا فاکس سے منسلک فوٹوگرافر ہے. وہ یہاں چند منٹ پہلے ہی واپس پہنچا ہے. کرس، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں. ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سوائے زمین میں ایک گڑھے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سچ ہے، جس جگہ ہم تھے وہاں سے سوائے ایک گڑھے اور چند ٹوٹے ہوئے درختوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں ہمیں کچھ چلتے پھرتے کام کاج میں مصروف لوگ بھی دکھائی دیے، مگر ہم اس سے زیادہ وہاں کچھ بھی نہیں تلاش کر سکے. ملبے کا بڑا ٹکڑا؟ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ایسا کچھ بھی نہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہاں کوئی جہاز کریش ہوا ہے. دھواں یا آگ وغیرہ؟ وہاں مکمل سکون تھا، مکمل خاموشی تھی. نہ کہیں آگ تھی نہ دھواں اٹھ رہا تھا. بس وہی چند ایک لوگ موجود تھے جو کہ NVSB سے منسلک معلوم ہوتے تھے. وہ اطراف میں ملبہ تلاش کر رہے تھے. یہ گڑھا کتنا بڑا ہوگا؟ میرے اندازے کے مطابق یہ 15 سے 20 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا تھا. کیا تم نے وہاں زمین پر گرد و غبار اور راکھ کے علاوہ کچھ دیکھا؟ میں نے کہا نا، وہاں گرد و غبار، راکھ، ٹوٹے ہوئے درختوں اور چند لوگوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. واری ملر سمرسیٹ کاؤنٹی کا ایک تفتیشی افسر ہے. اس نے ہیوسٹن کرونیکل کو بتایا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دھات کے ٹکڑے اکٹھا کر کے آسمان سے گرا دیے ہوں. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کسی نے اسکریپ سے لدے ٹرک کو ایک 10 فٹ گہرے گڑھے میں لا کر ڈھیر کر دیا ہو. اور رہی مسافروں کی بات، تو میں بحیثیت ایک تفتیشی افسر کے وہاں تقریباً 20 منٹ تک رکا رہا. وہاں کوئی لاش نہیں ملی تھی.
पिट्सबर्ग रिव्यू के मुताबिक मैंने उस दिन वहां पर खून का एक कतरा तक नहीं देखा। गोया ये वो तारीखी दिन है जब एक नहीं बल्कि 2 जहाज क्रैश होकर अपने तमाम मुसाफिरों समेत गायब हो गए। जिस जगह नाइजीरिया का जहाज क्रैश हुआ वहां मौजूद रेड क्रॉस के एक नुमाइंदे ने कहा, मुसाफिरों में से शायद कोई नहीं बचा। तबाही के फौरन बाद की तस्वीरों में बोइंग 737 के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ एक बड़ा गाड़ा भी दिखाई दे रहा है। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा के लिए रवाना होने वाली ये फ्लाइट लागोस से प्रवास करने के जरा ही देर बाद शदीद तूफान में घिरकर क्रैश हो गई थी। इस फ्लाइट में नाइजीरिया के बाज़ आला हुक्काम भी मौजूद थे। अगर फ्लाइट 93 शैंक्सविल में नहीं गिरी तो फिर कहां गिरी? शायद आपको यकीन न आए। क्लीवलैंड 11 सितंबर को 11:43 पर सिंसिनाटी ओहायो के एक मकामी टीवी स्टेशन WCPO ने खबर दी कि बम की इत्तला मिलने पर 2 जहाजों को क्लीवलैंड के हॉपकिंस एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। यूनाइटेड एयरलाइन ने उनमें से एक जहाज को फ्लाइट 93 के तौर पर पहचान लिया। यकीन नहीं आया ना? अभी वाज़ेह हो जाता है। जरा ये देखें, सुबह 10 बजे के करीब क्लीवलैंड के हॉपकिंस एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया क्योंकि इत्तला थी कि एक अगवाशुदा तैयारा यहां उतरने वाला है। फिर एक जहाज उतरा, मुसाफिरों को घर भेज दिया गया, लेकिन उन्हें पैदल या लिफ्ट लेकर वहां से जाना पड़ा क्योंकि किसी गाड़ी को एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत नहीं थी। बहरहाल मुसाफिर घरों को रवाना हो गए। एसोसिएटेड प्रेस और ओहायो के मकामी अखबारात के मुताबिक तकरीबन 10:45 पर एक जहाज ने लैंड किया था, लेकिन डेल्टा एयरलाइन ने तस्दीक की कि उनका जहाज डेल्टा 1989 10:10 पर क्लीवलैंड एयरपोर्ट पर उतरा था। बस साबित हुआ कि फ्लाइट 93 करीबन 10:45 पर क्लीवलैंड उतरी थी। हुक्काम डेल्टा 1989 की तकरीबन घंटों तक तलाशी लेते रहे और मुसाफिरों से फर्दाफर्द तफ्तीश की गई। जहाज के डीलर के मुताबिक 12:30 बजे के करीब जहाज खाली हुआ, लेकिन एक्रन बीकन के मुताबिक एक जहाज 11:15 तक खाली हो चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल वो फ्लाइट 93 थी। मेयर व्हाइट का कहना है कि जहाज में 200 मुसाफिर थे, लेकिन डेल्टा 1989 के एक मुसाफिर ने ये तादाद 60 के लगभग बताई, यानी 11:15 तक कमोबेश 200 मुसाफिर फ्लाइट 93 से निकल चुके थे। डेल्टा 1989 की एक खातून मुसाफिर ने बताया कि उसे FAA के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जबकि कुछ दूसरे मुसाफिरों के मुताबिक उन्हें नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर ले जाया गया, जो एयरपोर्ट के मगरबी जानिब वाक़ है और उसे पहले से ही खाली करवा लिया गया था। मुख्तसर ये कि डेल्टा 1989 ने सुबह 10:10 पर लैंड किया और तकरीबन 2.5 घंटे बाद 12:30 बजे मुसाफिरों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 69 को FAA के हेडक्वार्टर ले जाया गया। फ्लाइट 93 ने 10:45 पर लैंड किया और सिर्फ आधे घंटे में उसे खाली करवा लिया गया। करीबन 200 मुसाफिरों को नासा रिसर्च सेंटर ले जाया गया, जो इस मकसद के लिए पहले से खाली करवा लिया गया था। क्या वजह थी कि 69 मुसाफिरों को उतारने में 140 मिनट लगे, जबकि 200 मुसाफिरों को महज आधे घंटे में उतार लिया गया। हम फर्ज कर लेते हैं कि डेल्टा 1989 के मुसाफिर किसी जगह महफूज हैं, मगर सवाल यह है कि फ्लाइट 93 के मुसाफिरों का क्या बना? कोई कहता है कि चारों फ्लाइट्स के मुसाफिरों की कुल तादाद 198 है और कोई 243 बताता है। हालांकि मुसाफिरों की तादाद इससे कहीं ज्यादा बनती है। फ्लाइट 93 के साथ क्या हुआ था ये तो शायद हम कभी ना जान सकें, लेकिन क्या नहीं हुआ था हम जरूर जानते हैं। अमेरिकी हुकूमत मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि ये हमले मैंने करवाए। मैं दुनिया को यकीन दिलाता हूं कि इन हमलों में मेरा कोई हाथ नहीं। लगता है जैसे जाती मफादात के लिए ये सब कुछ किया गया। मैं इस्लामी अफगानिस्तान में मुकीम हूं और उनके कवानीन की पाबंदी करता हूं और मौजूदा सरबराह की तरफ से मुझे ऐसी किसी कार्रवाई की इजाजत भी नहीं। उसामा बिन लादेन का 11 सितंबर के चंद रोज बाद अल जजीरा को जारी करदा बयान। जब कभी ये सबूत अवाम के सामने पेश किया गया, तरह तरह के सवालात उठाए जाएंगे। पहला सवाल तो ये हो सकता है कि अगर जाली जहाज इस्तेमाल किए गए तो असली जहाजों का क्या बना? लेकिन बदकिस्मती से हम कभी हकीकत जान ही नहीं सकते। ताहम अगर हम इस्तेमाल होने वाले जहाजों के ब्लैक बॉक्सेस का मुआयना कर सकें तो साबित किया जा सकता है कि ये असली फ्लाइट्स नहीं थीं। कमर्शियल जहाजों में 2 तरह के ब्लैक बॉक्सेस होते हैं। दोनों के अंदर 2 रिकॉर्डर होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट की अंदर की आवाजें, इंजन का शोर, मुमकिन खतरात की वार्निंग्स और बहुत सी दिलचस्प आवाजें रिकॉर्ड करता है। इनके अलावा एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से गुफ्तगू, मौसमी हालात और पायलट और अमले की बातचीत भी रिकॉर्ड होती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर 28 मुख्तलिफ इक़साम के पैमानों का रिकॉर्ड रखता है, जैसे वक्त, बुलंदी, रफ्तार और सिमत वगैरह। कुछ ऐसे भी हैं जो फ्लाइट के 300 से ज्यादा खुसूसियात रिकॉर्ड करते हैं, खुदकार पायलट मोड से लेकर धुएं के अलार्म तक सब कुछ। ये रिकॉर्डर्स दुनिया के ठोस तरीन मटेरियल से बने होते हैं। तमाम मालूमात तारीख और वक्त के साथ